ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇहद ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? बिल्कुल नवजोत, अज तकरीबन 7 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाल किले के बेहद नजदीक गुरुद्वारा शीशगंज साहब है, जिथे गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी सी, उत्थे नमन करने के लिए पहुंचे, उत्थे आशीर्वाद लैन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और उन्होंने नाल हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री ने, वो नाल बीजेपी के सीनियर लीडर आरपी सिंह मौजूद थे। और तस्वीरां च देख रहे हैं कि किस तरीके दे नाल पहला नरेंद्र मोदी होरां ने उत्ते जिहड़ा प्रसाद लिता, कड़ाह दा प्रसाद लिता। और उस तो बाद एक थाली जिस दे विच फुल सीगे, जिस दे विच गुरु साहब नूं नतमस्तक होण दे लई होर समान सीगा, वो उत्थों लिता गया। फिर उस तो बाद शीशगंज साहब नतमस्तक होए। और उस वेले जो उत्थे पाठी बैठे हुए सीगे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं उत्थे जिहड़े ने फुल भेंट कीते। और बकायदा तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी की जानकारी से, बिना किसी सुरक्षा तो अचानक उत्थे पहुंचे। शायद उत्थे उत्थों दी संगतां ने यह उम्मीद भी नहीं की थी कि प्रधानमंत्री अचानक इस तरीके दे नाल उन्हां दे विच पहुंच सकते हैं। और यही तस्वीर जिहड़ी है अज तो कुछ महीने पहला गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जो पार्लीमेंट की बैक साइड के उत्ते है, उत्थे देखने को मिली थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके के नाल उस वेले पहुंचे थे। और अज भी गुरुद्वारा शीशगंज साहब जिथे शहादत गुरु तेग बहादुर जी की हुई थी, 400वां साल जो पूरी दुनिया गुरु तेग बहादुर जी का मना रही है, उस वेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्थे गुरु साहब नूं नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। जी ठीक है पंकज, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी वास्ते। तो तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो दिल्ली दे शीशगंज साहिब दी तस्वीरां ने। बेहद ऐतिहासिक गुरुद्वारा जिथे कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत दित्ती सीगी। और खास करके हिंदू धर्म की राखी करन वास्ते उन्हां वल्लों लासानी कुर्बानी दित्ती गई सी, जिसनूं अज सारा देश और पूरी दुनिया याद कर रही है। अज श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश पुरब बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल, बड़ी धूमधाम दे नाल मनाया जा रहा है। एक बार सीधे रुख करदे मेरे सहयोगी राजीव शर्मा दा, जो कि साडे नाल अमृतसर तो जुड़ चुके ने। राजीव, वक-वक तस्वीरां असीं वेख सकदे आ, पूरे देश और दुनिया दे विच बड़ी खुशियां दे नाल, बड़ी धूमधाम दे नाल अज गुरु साहिब नूं याद कीता जा रहा है। गुरु के महल जो कि उन्हां दा जन्म स्थान है, उत्थों की कुछ तस्वीरां ने इस वेले दियां? जी हाँ बिल्कुल नवजोत, हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश दिहाड़ा है। और इसका इंतजार समुचे संसार दे विच जो संगत है उसनूं सी कि इस दिन वड्डे पद्धर ते समागम किए जाएंगे। पर एक कोरोना के चलदे जो है ये समागमां दे विच बदलाव जरूर किया गया। पर जिस जगह के उपर, जिस पवित्र स्थान के उपर गुरु साहब का जन्म होया सी, गुरु के महल जिथे गुरुद्वारा साहब सुशोभित है, उत्थे खास रौनक जिहड़ी है। और तुसीं तस्वीरां दे विच अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह गुरुद्वारा साहब की मेन एंट्रेंस है, जिथे संगत नूं फिलहाल रोकया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा जिहड़ी अंदर भीड़ वो नहीं की जा रही। तो संगत नूं नाल दी नाल अपील भी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग जिहड़ी है उसनूं भी वो मेनटेन रखण। तां अकाल तख्त साहब के जथेदार यानी हरप्रीत सिंह भी कुछ देर पहला जो है न्यूज़ 18 ते उन्होंने गलबात की और उन्होंने वालों भी समुची संसार की जिहड़ी संगत है उसनूं
ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਜੋ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੜਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅੱਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਨਵਜੋਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ
ਖਾਸ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਕੜਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇहद ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।